संगत टीवी संगतां दा चले 8 पहर जी। संगत टीवी संगतां दा चले 8 पहर जी। हरकिरत सिंह बल वालों गुरफतेह प्रवान करो जी। साध संगत जीओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुड मॉर्निंग संगत वेख रही देश ते विदेश साध संगत जीओ। आस करदे हां, उम्मीद करदे हां सारे ही चढ़दी कला दे विच होवोगे। आप जी आनंद मार रहे हो, सवेरे सवेरे गुड मॉर्निंग संगत शो वेख रहे हो। असीसां दो जी, प्रोग्राम शुरू करिए। सब तो पहला मौसम की जानकारी आप जी दे नाल साझी कर दिंदे आ। जेकर मौसम की गल करां तां इंग्लैंड दे विच इस वेले 20 डिग्री सैल्सीਅस जिहड़ा तापमान हैगा ते आसमान दे विच जिहड़े बदल सानूं विखाई दे रहे ने। असीं अपने पंजाब दे मौसम की भी जानकारी तुहानूं दिंदे आ। अपने पंजाब की गल करदे आ, अपने घर की गल करदे आ। पंजाब दा जिहड़ा मौसम है इस वेले 32 डिग्री जिहड़ा सैल्सीਅस है ते जिहड़ी नमी आ मौसम दे विच गर्मी तो थोड़ी बहुती राहत है। काफ़ी पहला जिहड़ा वध गया सी मौसम दे विच, तपश जिहड़ी घट होई है क्योंकि साउण दा महीना, सावण दे महीने दे विच अक्सर जिहड़ा मींह आ ओह मॉनसून जिहड़ी आउंदी रहिंदी है। ते जेकर गल मैं माया की करां इस वेले, क्योंकि माया तो बिना फिर जिहड़ा संसारी जिहड़े कामकार धंधे ओह ਚੱਲਣੇ भी मुश्किल हो जाते हैं। माया की भी गल जी थोड़ी बहुत जरूरी बन जाती है। इस करके माया की जानकारी देंदे होए मैं दस दिंदा कि अज जिहड़ी पाउंड की कीमत है भारत दे विच, पंजाब दे विच ओह थोड़ी जी जिहड़ी घट गई है। पहला 96 रुपये के करीब सी, हुण जिहड़ी घट के 95 रुपये 74 पैसे हो चुकी है। लਹਿੰਦੇ पंजाब की गल करते हैं। लਹਿੰਦੇ साडे पंजाब आ जिहड़ा पाकिस्तान है, उत्थे जेकर कीमत इसकी गल करां तां उत्थे जिहड़ी 290 रुपये पॉइंट 69 पैसे जिहड़ा हैगा 290-69 पैसे जिहड़ी कीमत हैगी है। फिर भी जेकर अज इच्छा बनती है कुछ लेन देन करने की, कन्फर्म कर लिया जाए रेट एक बार, तो असीं तुहाडा बड़ा शुक्रगुजार होवांगे। सो आओ गुरु महाराज का ध्यान धरदे हां। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, धन धन गुरु रामदास महाराज का ध्यान धरिए। आओ सरवण करदे हां हुक्मनामा साहब, अज की साडे लई हुक्म कर रहे ने गुरु महाराज। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जीओ। श्लोक संत उदरण दयालंग आसरंग गोपाल कीर्तन है निर्मलं संत सगेन ओट नानक परमेश्वर है। चंदन चंदना सरद रुत मूल ना मिटी काम शीतल थी वह नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी। चन कमल की ओट उदरे सगल जन सुन प्रताप गोविंद निर्भौ भय मन। टोट न आवे मूल संचिया नाम धन संत जना सियों संग पाइया वड्डा पुन। आठ पहर हर ध्याए हर रस नित सुन। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, गुरु महाराज अज दे जिहड़े हुक्मनामा गुरबाणी सानू उपदेश दिंदी है कि नाम की महत्ता दसी गई है कि नाम की महत्ता, नाम की वडियाई जिहड़ी अज दे हुक्मनामे दे विच सानू प्राप्त हुंदी है। ते नाल ही उन्हां गुरसिख जीवन जिहड़े कि अठे पहर प्रभु दे नाम दे विच सुरती कग रहिंदी है, उन्हां दी संगत दा की फल है उहदी जिहड़ी अज गल कीती गई है। सो गुरु महाराज का नाम है जिहड़ा वो वड्डी अहमियत रखदा है। गुरबाणी दे विच बहुत थावां ते अनेकां थावां ते ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ, ਗੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਚਲੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ। ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ SGPC ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ SGPC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆ ਉਹ SGPC ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਪੌਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਕਮਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਮਲ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਉਹ ਮਿਸਰ, ਭਾਰਤ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1843 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1885 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਇਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਬਰਟ ਬਰੂਨ ਨੇ 150 ਸਾਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ ਉਹ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਟਸ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਫੁੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਾਹ ਜਾਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਖਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਹੈ, ਲੋਟਸ ਹੈ, ਇਹ BJP ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ BJP ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕਮਲ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਲਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਮਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੇ BJP ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਸਖਤੀ, ਵੱਡੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ 3 ਅਗਸਤ ਹੈ, 19 ਸਾਵਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1977 ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਨਮ 1932 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਲਾਭ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਕਸੂਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਥੇਦਾਰ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਖੇਮਹਾਰਾਂ ਵਿਖੇ 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਕੰਠ ਕੀਤੀ, ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹ ਅਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਜਦੋਂ 1948 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਿਖੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 21 ਅਗਸਤ 1977 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 12ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 150 ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ 13ਵੇਂ ਜਥੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਚ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਗੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਭਾਈ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬਣੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਥੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੇ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜੇ ਲੱਗਿਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। 19 ਮਹੀਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ। ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਕਾਇਦਾ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀ 37 ਤੋਂ 38 ਲਗਭਗ ਮੰਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਅਮਰਧਾਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ। ਤੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਗੱਲ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਤੋਂ ਮਿੱਥ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਦਮਦਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਦਬੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਥਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਚਾ ਭਾਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਐਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ SS ਸਰਾਓ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਓ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਫਿਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਟਾਫ ਤੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪਤਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2011 ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ, ਤੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਓ ਹੁਣ ਕਰਾਏਗਾ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ 1925 ਚ ਜੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ 3। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ SGPC ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੋਡੀ ਬਣਾਤਾ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੋਡੀ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੋਡੀ ਬਣਾਤਾ, ਸਾਂਝੀ ਬੋਡੀ ਕਈਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਰਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਵੋਟਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕੋ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਇਹਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਕਟਵਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹਦਾ ਚੋਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦਾ ਪੋਸਟ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਬੇਸਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਰਾਓ ਬਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ 11-12 ਜਿਹੜੇ ਹੈ 170 ਹਾਊਸ ਵਿੱਚੋਂ 10-11 ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਆ ਮੈਂਬਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਚੋਣ, 155 ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਚੁਣਨੇ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਚੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੋਣ ਕਰਾਵੇ? ਜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 17 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੈਗੂਲਰ ਚੋਣਾਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 47 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ? ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਦੂਜੇ ਬਣਨਗੇ ਸਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾਤੀ ਕਿ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਵੋਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਹਜੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਜੀ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਨੇ ਆ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ,
ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬਣਦੇ ਇਹਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਹਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਨੇੜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਐਤਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਵੋਟਾਂ ਕਦੋਂ ਪਈਆਂ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ? 2011 ਚ ਪਈਆਂ। 2011 ਵਾਲਾ ਹਾਊਸ ਚੱਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ SGPC ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਆਪ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੜਾਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਣ ਦਿੱਤੀ SGPC ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਵੀ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ SGPC ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਜੀ SGPC ਪੂਰੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਇਹ ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈਆਂ ਹੁਣ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਵੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕੈਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖੋਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 2-3 ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। 96 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਹਦ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2011 ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਹੁਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਐਤਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ SG ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਪਿਛਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਾਬਜ਼? ਛੋਟੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ, ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਧਰਾਵਾਂ ਵੀ, ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਈ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਜਾਲੀ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜੂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਕੂਨਾ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ EVM ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ VOTING ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੇਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਚਾਹੇ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਹੋਣ, ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ BJP ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, BJP ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉਦੋਂ BJP ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗਾ, ਸਾਂਝ ਪਿਆਲੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਸਰਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰਸਾ ਤਾਂ MLA ਹੀ BJP ਦਾ ਸੀ, MLA BJP ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ BJP ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ
ਜਿਵੇਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਬਸ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਊਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਤਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਫਿਸ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਫਿਸ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੋਮਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਵਰਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਇਆ, ਖੁਦ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਆਇਆ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਚੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਈਸਾਈ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਇੰਨੇ ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁੱਟ ਪਾਉਨੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਘਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਬਲ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਐਂਟੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸਾਈਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ, ਅਸਾਈਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ। ਆਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਹਵਾ ਦੇਣ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਪਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਐਵੇਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਹ ਬਲੇਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਮੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੇੜਾ ਜੀ, ਓਲਡ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ, 90 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਖੇੜਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ, 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 2 ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘਾਤੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ 89 ਦਾ
99 ਦਾ ਕੇਸ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਊ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਖੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਰਾਗੀ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ? ਵੈਸੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨਾ, ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 125 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਚੋਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਵੈਲਕਮ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਲੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਜੀਪੀਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਐਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲਾਉਂਗੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਜੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗੂਗੀ ਰੋਕ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਮਗਰੋਂ ਜੋੜਿਆ ਵਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆ ਚੋਣ ਦਿੱਲੀੋਂ ਕਰਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਚੋਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਦੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਾਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਯਾਦ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੋਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੋਣ ਉੱਥੇ ਸਵਿਚ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਈਏ, ਚੋਣ ਕਰਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਣੇ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ। ਜੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿਜ਼ਾਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਊਸ ਡਿਜ਼ਾਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਕੁਛ ਕਰੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾਵੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਗਾ? 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੱਲਦੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ਾਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਟਰਬਰੋ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੱਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਦਾ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੱਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਆ, ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਤਾਂ 13 ਤੋਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਨੇ ਕੀ ਤੋਲਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੱਥ ਵਾ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇਣਾ, ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਖਿਮਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਸਵਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਈ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾਈ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾਈ, ਕਮਲ ਬਣ ਕੇ ਜਰਾ ਵਿਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਓਏ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਰਗਾਂ 'ਚ ਲਹੂ ਵਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਬਲੇਲ ਪਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਈ, ਕਮਲ ਬਣ ਕੇ ਜਰਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਹਾਂਜੀ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਕਮਲ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਭੋਗਲ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਕਮਲਿਆ ਭੋਗਲ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਕਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੀ। ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੰਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਖੇੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਚੋਣਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਕਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਰਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚਾਰੋ ਜੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣਾਂ ਚਾਉਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੁਛ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆ, ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਚ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਚੁਣਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਲੈ ਇਹਦੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਤਿਆਰ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੱਲੋਜੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੋਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਰ ਵਧਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ 12% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਦਾਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਯਾਰ ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਲ ਨੀਚੇ ਦੇ ਸੱਪ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ, ਮੈਂ ਕਮਲ ਜੋਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਦਾ you can do anything, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਾਨਿਸ਼ ਆ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭੂਪਾਤਾ ਮੈਂ ਸਕਦਾ ਚੰਦੇ ਦੋਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨੀਂਦ ਸਾਡੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਲ ਗੇਮਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਮੀਰ ਆਏ ਆ, ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਰਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ NRI ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈਣੇ 2-3 ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਬਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ GST ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ 156 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਲੰਡਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ GST ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ GST ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਲਿਜ ਟਰੱਸ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋ ਸਾਰਾ ਜਗਾੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਲਾ ਦੋ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਕਮੇਟੀ ਚੰਗੀ ਆਵੇ, ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਮਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਲੁੱਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ
ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਪਹਾੜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਖਾਨ ਸੈਂਟਰ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛਡੋ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰਕਾ ਹੋਵੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5-2% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ SGPC ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਂਟਰਲ ਪਲੇਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਅਕੀਦਾ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਈ ਰੱਖੇ ਆ, ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ, ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਹਰ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡੇ ਧਰਮ, ਛੋਟੇ ਧਰਮ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਕਰਾਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਏਜੰਸੀ, ਐਡੂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਸਕਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੱਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗਲਤ ਆ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਟੇਲ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉੱਥੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਵਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੋਣ 'ਚ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਂਗੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਕੰਨੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਤਾ ਨਿਕੋਲਾ ਸਟਰਜਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਆਇਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਆ, 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫਿਰਕੇ ਆ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਕਲਚਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁਣ ਦੌੜ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਉਸ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਜੇ ਅਗਰ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਕਹੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਪਦੰਡ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਉਸ ਕੰਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੋਗੇ।
ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ SGP ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜਮੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ, YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਚੱਲੇ 8 ਪਹਿਰ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ